What's up guys, welcome back to my channel. Just got back from gym. No, got back from my work and I'm going to gym. After I'm going to do squat, deadlift and military press today. But before I go, I wanted to share with you guys my personal experience in terms of with me being discriminated while living in Canada and the United States and Europe. こんにちは。今ジムに行く前にちょっと動画撮ってるんだけど、自分のね差別体験というか、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ住んで日本人として生きていて、ね、7年8年ぐらい経つんだけど、差別体験をね、その非常にひどい差別体験っていうのがあったから、それをねシェアしたいなと思って、これから留学する人とかね、その差別とかどうなんだっていうのをカナダとアメリカとねヨーロッパでわからない人の方が多いと思うからさ、どういう事情なのか、人種とかね、異文化とかっていうのをね、自分のね体験を語ろうかと。So the worst kind of racial discrimination I got was when I was in Canada, and I was studying in college, and I take bus, and the bus driver was pretty friendly, and used to seeing international students from Asia like Chinese, Korean, Japanese, and then also professors are used to seeing international students. And high school students, like college students are also a little bit, maybe first time like seeing international students because it was in a small town. カレッジでね勉強した時に、バスとか使うじゃん。でバスのうんちゃんとかさ、運転手のおっちゃんとかも優しいし、カレッジのプロフェッサーとかも、留学生毎年来るからさ、20人とか慣れてるから、で別に全然ね特に悪いこともなく、質問とかしても答えてくれるし、小さいカレッジだし優しいし、でクラスメートもその小さい町のハイスクールを卒業してカレッジ行ってる人多かったから、多分初めてぐらいだと思うね、そのインターナショナルストゥデントでアジア人とか見るの。でも特にねそんな悪いこともなく、 and my classmates in college were pretty friendly. I made friendships with like 2 or 3 people, like a local Canadian guy and a girl, and so I was doing pretty well in calculus, like math courses and economics. So they wanted to study with me. So we sometimes sat down right next to each other in a lecture room with a Canadian girl or a Canadian guy, and sometimes we get back our assignments or homework, and then I tell them I teach them a little bit, give them advice, why this is such the correct answer. So 大学のね数学とかエコノミクスとかで、ホームワークとか返ってくるじゃん、採点されて。でそれ見せ合ったりして、で自分が結構勉強してて、で参考書とかもあって理解してたから、それをね教えてあげたりということで、勉強するときにカフェで一緒に勉強したりとかとね、隣同士で座ってとかっていうので喋ったりして、カナダ人と普通にしてたけど、俺の方が稀だからね、留学生でカレッジで大学編入コースっていうのは俺とか 2,3 人ぐらいしかいなかったから。So that was that at college. In terms of host family, they were pretty used to taking in international students, because that's kind of part of a income to rent out some of the rooms to international students. So they're used to it, but a few things they're maybe not used to Japanese way of like communication, greetings, or holding eye contact, or facial expression, because I am still but introvert, shy, and I tend to have like poker face when I talk, so that created a little bit of difficulties in communicating sometimes. Plus I was not good at speaking English, so I wasn't also either communicative, so that was that issue, aside of that. The host family とかは留学生のねホストするのとか慣れてるから、別にね差別があるとかそういうわけではないけど、あったとしたらそのコミュニケーションの違い、その日本人でシャイでポーカーフェイスな感じで、特にね喋り達者でもないような俺が、でしかも英語のハンディキャップがスピーキングだって、しかも勉強でめちゃめちゃ疲れて帰ってきて、でねディナーの時に喋るのが億劫になったとか、もう頭が爆発するぐらいなので疲れるじゃん、英語で聞いて読んでレクチャーで。
でもう疲れたってもう頭がパンパンになってる時でっていうのが続いて、なんかもうちょっとソーシャルになってみたいな言われたことあるけど、まあサミスさんも大学かなっていう感じで、まあそういう感じでバンクーバーじゃないけどロッキーマウンテンの近くのカレッジ・オブ・ロッキーズで編入して8ヶ月ぐらいいたけど、編入する前ね特にサービス体験とかもなく、まあ小さい町で、まあ特にねいかにもプレーリーな感じ、カントリーな街なのね。で白人が多いみたいな感じだけど、コーケージャンが。でも街でねショッピング行ったりとか会う人、別に特にセーフであっても特にね別に差別とかもないし、まあ普通だったかなと。And after I moved to Vancouver, after I got into SFU, I lived in Vancouver ever since, and I still now. And went to university, went to gym, hung out with local friends, and I went to the pubs, bars, nightclubs, and the worst discrimination I got from those local people is like when I introduce myself and when they ask me like where I'm from, and I tell them like I'm Japanese, and they oh こんにちは、よろしくお願いします、私の名前はマイケルですみたいな感じ。So that's pretty much the worst, that discrimination I got. I know I'm joking, guys. It's not even discrimination, but pretty much I didn't have any stuff. People are pretty used to it, and pretty much most of the time I was studying at SFU for the first, like 3 years in Vancouver, and most of the time my, life activity is kind of limited in terms of, where I go. I go to school, come back home, maybe I go to gym at SFU gym, go home, go to grocery shopping, go home, go out to the nightclub or bar with my friends, go home, go to shopping, and the people, all the people are also racially diverse, so that's it. で、バンクーバーに移ってきてからは特にね、まあ大学行って勉強してジム行って帰ってきてね、グローサリーショッピング行って帰ってきてとか、たまに、まあ、週末にねクラブとかバー行ってローカルの友達とで帰ってきてみたいな、そんな感じで特にね何もなく、一番のね差別があったといえば、まあ、俺がね日本人だよってどっから来たのって言われて俺が日本人だよって言ったらおおこんにちはっつってね片言日本語で日本語を喋りたい人いるじゃんやっぱり。それはスパニッシュを英語してる俺がさオラっていうのと一緒だね。オラコモスタスってさメキシコ人とかに言うのと一緒で、向こうがね日本語でイントロダクションしてくるよね。こんにちはっつってありがとうございますとかね、そんな感じでそれぐらいかな。で結局差別とか特になかったし、まあなんだろうな、あるっていう人も聞くけどさ、特にアメリカに行くとね。でもカナダのバンクーバーとかだとまあほとんどないっていうのかな、俺の経験にはないね。アメリカ行くと、アメリカ住んでたこともあるけど、アメリカ行くともっと多分ねその田舎に行くとひどいとかっていうのがあるって聞いたことあるけど、ウエストコースト西海岸はねほとんどないんじゃないかなと思う。で一番謙虚に現れるのは過激的な差別じゃなくて、もう少しちょっとね微妙な隠れた差別っていうのがね、例えば恋愛とかっていうねソーシャルシチュエーションになると人種によるプリファレンスの違い、好みの違いが出てきて、それでって思うことは1回とか2回ぐらいあったね。俺は1回だけバンクーバーで「Oh, I don't date Asian guy」っていうのは1回だけ1人だけ言われたけど、それがねエクスプリシットなやつね。それが明確な起きたやつでも、明確じゃなくてもそういうのはしょっちゅうね。デイティング線になると、例えばオンラインデイティングやったりとかクラブ行った時とか話す時にこの見た目、最初の見た目とか一瞬だけではなくても 1,2 分喋った後にまあね英語が拙いとかっていうのもあると思うね。あとは見た目の問題だから、人種だけを責めることはできないけど、特定用にはできないけど、まあでもノースマーケ北米だとそういうのは多い。特に恋愛の関係になってくるとあれだよね、はっきりは言わないけれどもプリファレンス、好みの問題で分けられることは分けられる好き嫌いの分けられるような感じの
反応を受けたことはオンラインデーティングとほとんどね、男の場合ね、留学生とか日本人とか関係なく、男の場合って女の子が 15% ぐらいしかねスワイプライトしないのね。男が 45% ぐらい女の子がスワイプライトするのに対して男は 15% ぐらいしかスワイプしてもらえないから、基本的に男はねどの人種でもすごいトップのトップしかスワイプされないから、だからアジア人とか日本人だからスワイプでマッチが起きないってわけじゃないんだよね。それはまた別の話だ。だからそのくらいかな。俺のめちゃめちゃ悲惨なね人種差別経験っていうのはそのくらいかな。で、俺が一つ言えるmy tip for avoiding getting discriminated by people is to understand how people think, human psychology. People try to attack other people because they want to feel safe, secure, and strong and better. And the whole the intent and the energy and driving force for discrimination is coming from the fact that they need to feel better than other people to feel good about themselves. So it's based on lack of self-esteem, or they need to feel better by looking down on other people. And it doesn't necessarily happen only in racial discrimination. It could happen to the same among the same ethnicity by maybe shaming other people because some people are dumb, stupid, or too tall, too short, too fat, too skinny, too ugly, too good looking. Any kinds of excuses they can make up to try to feel better about themselves. だから人種差別とかのされないようにする防ぐ方法じゃないけど、俺が知ってる中では結局人間のねヒューマンサイコロジー、人間の心理っていうのを学べばなんでねそういうことが起きるのかっていうのが分かるようになってくるから。なんでさ、だから人種差別に限らず、要はね弱そうなものを攻撃することで自分が強く感じて、自分がもっと優越な感情をするっていうのはさ、日本人の中でもさいじめなんてすごいあるわけじゃん。高校生、中学、小学校、あと職場とかでもさ、企業の中でってさいじめとかあるわけじゃん。パワハラとかね。これは人種に限ったことじゃなくて、人間の差がじゃないけど性格だから。人間って言えばいい人もいれば悪い人がいるわけで、日本人限らずね。だからそれと一緒なんだよ。だからデブだからいじめるとか、頭が悪いからいじめるとか、痩せすぎてるからいじめるとか、性格がちょっとねうるさいからいじめるとかさ、省くとかさ、そういうのってさ、結局それもたまたまその一つの理由が、例えば目立ったと、例えば肌が色が違う、例えば黒人だからとか、髪型が変だからとかと一緒で、日本人だから、アメリカ人だから、フィリピン人だからいじめる、省くっていうのと一緒で、人種差別は結局さ、本当は弱いやつが強く見えたいがために弱そうなものを攻撃して起きるものだから、そのね心理を分かれば、ディスクリミネーションっていうのは結局弱い人がやることだということが分かるよね。そうすればなかなかねなんか自分でいろいろ受けるわけじゃん、悪いトリートメントで。それを全てね人種のせいにすることもないのよ。いろんな要因が重なってさ、弱いって見られてるかもしれないわけじゃん。だから変な対応扱いされた時に、これは人種差別なのかなって海外で思うかもしれないけど、そうじゃない可能性もいっぱいあるからさ。だからそういう時にはやっぱりね、例えば俺はジムに行って鍛えてるから、ほとんどの人にも身長のことじゃなくてね、フィットネスに関してはちゃんとね、例えば体脂肪が低くて筋肉もあってよく見えるわけじゃん、普通の人よりも。だから自分よりもフィットじゃない人からはそういうさ変な風に見られたりはしないわけじゃん。自分の方がさ努力してるわけで。それと一緒で頭のね頭脳だってバカかって思われて、いじめられてとかさ、バカだと思われて人種差別を受けるかもしれないけどさ、しゃべり方とかで。それに関しては別に俺はさ、大学の 理工学でさ、コンピューターサイエンスとかエンジニアリングやって、ソフトエンジニアでさ、すごい難しい職業でやってるわけだから、別にさ足元見られるじゃないけど、別に不安になったりすることもないわけよね。で喋っててもロジックとかね、ロジック頭脳の明晰さとかっていう喋り方のアーギュメントとかっていうのも、コンピューターサイエンスやってる人って、数学とかコンピューターサイエンスやってる人って一番ロジックがやっぱり強いからさ、
慣れてるからさ、そればっかり考えてるから仕事でね。だからそれに関しても気負いすることもないし、ね、だから英語に関して例えばハンディキャップを感じてちょっと自分の自信がなくなって、でそれでなんか変な悪い対応を受けてこれ人種差別じゃないのかなって思うかもしれないけども、英語に関しても俺は怠らず、ね、常に日本語喋ってなかったから。大学4年間普通の 90% ぐらいの大学留学生と違って俺は日本人友達とか別に作ってなかったし、ローカルの人ばっかりだったし、英語を常に24時間喋るようにして、ヤフーニュースとか見ないようにして、日本語全く使ってなかったし、そうやって努力してアクセントとかね、文法とかいろいろ向上したわけで。だから普通に考えてこっちで何十年いる移民の人よりも俺の方が英語のアクセントがねないから少ないからっていうふうに言われることはしばしばあるから、別にそれに関してもね、カナダの場合はね結構移民って多いから、もうアクセントがあるって当然みたいな感じで思われてるから、そこは気にしなくてもいいし、ある程度のレベルまでいったらね。だから今の状態では別に2年ぐらい前1年ぐらい前では結構自分のアクセントまだ気負ってたけど、自信がなかった部分はあったけど、今はもうほとんどないし、そういうのが自信あるし、だからほとんど自分の中でねそういう自信がないところを潰していけば、他の人にねそうやって言われることもなくなるのよ。いかにも弱そうでなんか弱々しいか細くて英語も喋れなさそうなやつだなって言われたら、つけ入られる隙がめちゃめちゃあるわけじゃん、外から見て。そういう時に向こうがねちょっと悪い日送ってた時に If they have bad day、ね、そうやってね攻撃してくるかもしれないじゃん、ついつい。それはたまたま攻撃つけ入れるところがあったわけだけで、ただデブだからそうやって言われたとかさ、アグリーだから言われたかもしれないじゃん、とか髪の色が青色だったからそう言われたかもしれないじゃん。だからそれはそれでね、自分がねこの人種だったから差別されるとかそういうわけではない可能性もあるから、気にしなければいいんじゃないかなと思う。So that's it, guys. I pretty much have I built up so much of my self-esteem and confidence, and I got rid of guilty around not being able to speak English properly, or all that stuff. So I have already worked on those stuff, and most importantly self-esteem. So I don't have any issues, and I don't really feel like being attacked, because I know if I talk to those guys or people who are trying to attack me, through their eyes they know that I have confidence, and they know that I have worked on certain areas in my life quite a bit, like engineering or academic study, career or fitness, or reading books about social skills or self-development or happiness. So they know that I'm not any kind of a negative person, so there's no point trying to attack me verbally or physically. So that's probably the reason why I never had that kind of experience. In terms of my life experience, I've traveled more than 13 countries, 25 plus cities. So I've traveled more cities than most people, like most American and Canadian people. So I have more travel experience, I have a wider perspective, diverse perspective, life perspective. So I can handle most of the situations. So that's the reason why people don't come at me with an up in the face. But if you're looking so uncertain, if you're looking so insecure or negative, or just any reasons, then people might want to try to put you down because you show some of the vulnerability. That's it, guys. そんな感じで人種差別の自分の経験をね、ここでシェアしました。Thank you guys for watching. I'll see you guys next time. Bye bye.